Hazreti kimden rivayet kıldı elek? Ali. Kurmandıktagı rivayatların köpçülük Hazreti Ali'den kirdi. Antken janında bolgon. Peygamber kurban çalganda janında turup jardam bergen. Kolu butun karmaşkan, başka kılgan. Oşun üçün kurmançılık meselesinde gelgende karasak rivayatların köpçülüğü Hazreti kimden? Ali ibn Abi Talib'den. Peygamberimiz aleyhisselam deyt, müyüzü jana kulağı gesik bolgondan tıygan dep aytып atat. Bul dagı jankıday mümkün boluşunça bütül bolgon jakşı deyt. Emi karap göremi, müyüzdü jebeysin dele bari bir. Çimbe? Müyüzü bütün bolsa mine, müyüzü sınık bolsa mine, müyüzü jebeysin. Ana müyüzü sınık bolsa bolbayt deyt. Emi neger dese, oşol müyüzü daha bütün bolsun degen sözü malda kemçilik jok bolsun degeni. Epte böyle 100 jolu tuğdurup alıp arık öleyin dep kalgan biren soyu verip kutulup ketpe degeni. Ha bolbosa müyüz ırgıtasın erten bütkönden keyin. Janada kichine şirk birindeken bolsa üyüň hilip alasın mınday kılıp, alegi müyüz ek mınday bukaların müyüz hilip alganday kılıp. O Gruzunda yapan için çukurlar içinde gün okuyup içişin mümkün. Bırak ayıl mümkün jebeysin. Alemes anın sögün sadaka kılıp bergenge dağı aytılıngan emes. Çıtap ırgıtı vere içesin nakede öyle. Tokolup olup müyüz yok bulsa jarayı veret kadimkide öyle. Gördüңөр mü? Demek mesele müyüz demez, mesele kemçiligi yok, mal bolsun degende. Kırgızlarga düşündürgönde kudaga soy oturgan mal bolsun. Boldu. Kurmançılıkka kanday mal dese tuğanım ayt oturup onday munday dep. Kudaga soygongo jarayбы? Oşol kurmançılıkka jarayt. Kudaga soygongo jarabayбы? Ol kurmançılıkka jarabayt dep aytsaң, ушундай сону түшүнүшөт. Allah kudaga келгенде soygonda şirk болуп калбайбы? Алар үчүн soyгон болуп. Egerde oşol malды soyup atkanda Bismillah Allahu Akbar debestен, misal üçün ha? Oşo kuda-kudagydın atı dep soysa misal üçün, anda şirk bolup ketet. Mowa? Bir ustaz geldi, je uşunday bir kuda-kudagy geldi dep, oşolorga atsap soyup. İkram babında soysa duruz. Tazim babımız ikram babında. İkram kılıp atpayбыз bardığını elemiz. Biroq Allah'ın hurmatı üçün antkeni ne mesele? İkram degen söz musulmandın mildeti. Kudayım özü buyurgan ha? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Biz adam hurmatlı kılıp jarattık. Adamdın hurmatlı kılgan üçün şu Kudaydın buyruğun itaat kılıp Allah'ın razı üçün soyup oşo ikram kılabız degen mesele. Biroq anın özün tazim kılıp bul aytılgan mesele bar. Misal üçün bir zalim adam gelse oşonu zalim bolgonca anı hurmattap soya oturgan bolsa imandan çıkıp ketet degen söz bar, anı zulumdugu bolgondugu üçün. Biroq berkinde tuğan uruk bolup, başka olup, mınday bir ikram kıla turgan bolsok, anda bir jön. Biroq oşondo dagı mine Allah'ın razı üçün soyulup, kin ikram kılış gerek bolot. Zulum bolbosa. Je birde fasık adam gelse, oşol fasık hurmat kılıp soya turgan bolsa, mine üçün hurmat kılıp atasın? Oşol ikramga tatıktуу. Al fasık bolup atpayбы degen mesele. Bul mesele akida meselesinde inşallah kengir aytılınat. İnşallah kengir aytılınat dagı. Çındığında bu jerde mullal qaraytıp atat ve hasilul mazhabi ennehu la yejuzu maqtu'ul uzun kullaha ve aktharuha ve la maqtu'un nisf khilafen lati la uzun laha khilqatan deyt. Mazhabtın negiz uşul mesele deyt, kulağı toluğu menen kesilingen, je göbü kesilingen, je jarımı kesilingen bolsa al kurmandıkka jarabayt. Jarımından azı kesilingen bolsa bul jarayı veret. Alemi kumuru kulak bolsa-çı? Kumuru kulak bilesiňermi? Kırgızça kumuru kulak dep koygon, kulağı tabiatdan kiçineke tuğulgan koylar bolot. Tuvasa. Çuluk deybi. Bizde kumuru deyt, çuluk kulak. Alar jarayı veret. İhtiyarda jarabayt deyt, ala Abu Hanifa'nın fatvası, biroq fatva jarayı. Ankeni Kudayım oşonda jaratkan, anı çuluk kulak kılıp jaratkan. Ke kumuru kulak. Kuyruğu kesilgen, murdu kesilgen dagı jarabayt. Biroq kulakka salıştırabız. Janagıday mitis merinos koylarının kuyruğu uzun bolat ko. Oşonu keskende jarımından göğü kesilip kalgan bolsa bul kurmandıkka jarabayt. Biroq minteyin deseng Saudiyaga barganda oşol Makkada bütünдөй Astraliyada mitis koylar gelet. Bardın kuyruğu kesilgen. Anın kuyruğu uzun bolat, biroq oşonu köp kesip koy. Jarımından köp kesilgen alar.
Ошолор курмандыкка сойдуруп атышат бардыгы. Ана мен ойлоп койдум, же Хамбали мазхаб, же Шафи мазхаб боюнча буларга жарай берет. Анткени туулган иттин куйругунан узун болот булардыкы. Анан көбүнө эле кесип коет, аз эле калып калат. Бирок курмандык ошолор дерлик 80% курмандык Австралиянын ак койлору. Ана ошон үчүн демек фатвасы бар, ошого уруксат берилет. Ошондуктан ушундай болсо керек деп айтып, аны эч мен айткан жокмун, фитна чыкпасын деп эч кимгечи. Ханафи мазхаб боюнча болбойт. Бирок эми айердин муфтилер өзүнүкү болгон үчүн 4 мазхабтын биринде бар болгон болсо, ошого фатва беришкен болсо, анда ошону карманабыз деп мен анал жерде эч кимге айткан жерим жок. Өзүм деле курмандык чалганда ошол куйругу кесилгенде чалып жүрдүк. Анан эле бизде мүмкүнчүлүк бар учурда анда ошондо куйругу кесилбегендерин тандаганыбыз нур үстүнө нур болот тууганым. Эми жакшы болот. Адамдарга эмес да жетпейт анан койлорго. Самолеттон. Жетиге Австралиялыктан аш керек, нормально автоүлөрдө. Куйрук узундарданбы? Нормально автоүлөр. Биз тиги аяка барганда өзүбүз тандап сатып алсак болот Меккенин койлорунан. Куйругу кесилбегендер, алар бар. Жана акчаны берип койгондо жана фабрика соет го. Ошолор көбүнчө мериностор союшат да. Анан жок мен өзүм соём десе, ага укугу бар, барып кадимгиде куйругу барын карап көрүп, ошентип сөзү жакшы болот. Кайра ошонун эти таттуураак болот. Мериностон көрө Меккенин өзүнүн эттери абдан таттуу болот. Бирок кичинерээк. Тигилер 25 кг эт берсе, булар бир 15 кг жетпеген эт берет Меккенин койлору. Жок, арык эмес, кичинекей. Бойлору кичинекей, сөөгү кичинекей. Таттуу аябай. Ошондой эле желини катып кургап калган кой дагы болбойт. Бул деген тууй берип, анан туубай калган картаң ургач койлор болот го, эмчеге катып калган. Мына ушул да курмандыкка жарабайт. Ошондой эле эки көзүнүн бир нуру кетип калган, бир көзү көр болуп калган кой дагы жарабайт. Анткени бир көзү менен бир жакты көрбөйт, бир жакты көрүп, чөп азыраак жеп арыктап калат. Ошон үчүн айдор малдын арыктап калуусуна себеп болгондун бардыгы жарабайт дейт. Анан жанагы баш айланып калган айлампаш койлор болот, билесиңер. Машинага секире берген. Мына ошолор дагы жарабайт, эгерде ошол айлампаштыгы аны артытканга апарса. Бирок дыңкыйып семиз болсо анда жарай берет. Ону месин жемек белең, жарай берет дейт. Анан өтө арык дейт, бул чучугунда майы жок дейт. Чучугуна май толбогон арык койлор дагы жарабайт. Кеде курмандыкка чалганда бир жолу бир курмандык чалдырып койдук, анан кийин алып келем койдун этинен дедим да, 10 кой алып кел дедим. Десем өлөйүн деп калган 10 койду сойдуруп алып келиптир. Эми анын кабыргасын жеш өтө кыйын. Жок, эчтеке. Мен айттым, эмнеге десем айтат, $100 бердиңер кой сой деп. Барсам $100 семиз кой келет экен, менин кызматым каякта калат. $20 чөнтөгүмө салдым, $80 союн десем, ошондой экен. Анан сойдурганым $5 антимитте отуруп, мен ушундай бирнеке, анан $75 алдым, арык койлор экен бардыгы. Апарып бер, муну колбасага апарбасаң, эч ким жей албайт. Ошон үчүн курмандык чалганда, урматтуу бир тууганым, семиз болуш керек, кудага сое турган болуш керек. Билкилдеп туруш керек мындай. Анан валал жаллала дейт, жанагыдай адамдын тезегин жей берген. Же малдын тезегин жей берген кээ бир жаныбарлар болот, уйлардан, койлордон. Мына ошолор да курмандыкка чалынбайт. Түшүнүңөр туугандарым. Кой бергенде бар, көрүнгөн боксактын баарын жей берген, ушуга окшогон жаллала уйлардын түрлөрү болот ушундай. Анан койлордун түрлөрү болот. Мына ушулар дагы эгер билинген болсо курмандыкка жарабайт. Буларды сойгондо этинен жанагы жаман нерсе жыттанып турса, же сүтүнөн жыттанып турса, этин жегенге макру, сүтүн ичкенге макру. Биз айттык, Карабалтыда арак заводдо жанагы буудайды сыгып неме кылганда түбүндө калган не деп коет? Барда. Ошол барданы малга берсе болот, фатва сурашат постоянно. Уйларга, букаларга, ал арзан болот экен, мал жакшы семирет экен. Жеп алып бас болуп жей береби кандай түшүнбөйм. Анан ал-мухим аны жесе болбой. Боло берет, уйларга мукаллаф эмес. Эртең уйду эмнеге сен арак ичип алдың, эч ким бирөө урушпайт. Намаз окуштагы парз эмес уйларга. Торпокко деле парз эмес. Бирок маселе анда эмес. Маселе ошону сааганда сүтүнөн жана арактын жыты келип кала турган болсо макру болуп калат. Ошону берип туруп саап жеп ичип чыттап көргүлө. Эгер жытында кадимкүсүнүн айырмасы жок болсо барданы берсе боло берет. Манагы багып аткан букаларга дагы берсең боло берет. Ошону сойгондо этинен жыттанып калса болбойт. Эгер жыттанып кала турган болсо макру болот. Андай учурда 2-3 күн калганда токтотуп жөн чөп берип багасың. Ага чейин барда менен баксаң боло берет.
Anın жообу мына ушундай. Бул Фатава аль-Баззазияда келет.